Good morning, students. In the today's session, we are going to see continuation of emotional intelligence. This emotional intelligence is mainly depends upon the in order to understand briefly, in order to understand the emotions of ourselves, self as well as emotions of others' point of view also. That means indirectly it is mainly emphasis upon the what is meant by empathy. Empathy means thinking about other point of view also. That is the main thing we need to discuss for this class. We will see more detail. That is Solvay-Mayer model is the most advanced models. Previously, in 2000 1990, they have given some model. Improvisation of this version is given in 2008. Somewhat improvised version is given in 2016. We have seen those two versions of Solvay and Mayer model. For this class, we are going to see the more advanced version of Solvay and Mayer model. Uh, for time being, we are going to discuss for 2016 version. Okay, please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible, students? Please tell me. Is it visible? This is the 2018 model, 2008 model. Sorry, 2008 model. We have already discussed this one, Mayer and Solvay model, or Solvay or Mayer model. We can call this as. In this one, that is first one is perception, appraisal and expression of emotion. Second one is emotional facilitation of thinking. Third one is understanding and analysis of employing emotional knowledge. Reflecting regulation of emotions to promote emotional and intellectual growth. These are the 16 points. We have come across 16 points in 2008. For this, the extension of this is the revised version of Mayer and Solvay model, Mayer and Solvay model, and Caruso model is it is also included by depending upon this Caruso model. Some of the points are included from this model also. We will see this in this session. We are going to see about these points. First one is perceiving emotion. In perceiving emotion, identify the deceptive or dishonest emotional expressions. First, identify deceptive or dishonest emotional expressions. Next one is discriminate accurate versus inaccurate emotional expressions. We need to differentiate the accurate expressions versus inaccurate expressions. Next one is understanding how emotions are displayed depending on context and culture. ఈ ఎమోషన్స్ ఎట్లా అవుతున్నాయి ఒక కాంటెక్స్ట్ ఒక పర్టికులర్ సందర్భంలో కానీ ఒక డిఫరెంట్ కల్చర్స్లో కానీ ఈ ఎమోషన్స్ హౌ ద పీపుల్ ఆర్ బిహేవింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ మేనర్. దోస్ ఎమోషన్స్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ depends upon this context as well as culture. Next one is express emotions accurately when desired. ఎమోషన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలగాలన్నమాట. ఎక్స్ప్రెస్ ఎమోషన్స్ యాక్యురేట్లీ వెన్ డిజైడ్. ఎప్పుడైతే రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుందో ఆ ఎమోషన్స్ని కరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా మనం దాన్ని చూపించగలగాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పర్సీవ్ ఎమోషనల్ కంటెంట్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. That is in the environment, emotional content we need to perceive there. That is emotional content in the environment, visual arts and music. In this fields we need to pursue this emotional content here in our whatever the environment we are living. We should pursue that emotion over there, as well as in visual arts and music also we need to pursue this emotions here. Perceiving emotions in other people through their vocal cues, facial expression, language, and behavior. Emotions, other people's depends upon the in our India itself. Each and every state is having different linguistic style like that. Different pronunciations, different linguistic styles, different cultural, different way of behavior is there. Depends upon the region where whatever the region they are living and whatever the culture they are following. All these are different in our each and every state. Each and every state itself there is a divergence is
there. We need to understand each and every people's emotions as well as with respect to their vocal cues, facial expressions and language and behavior. Depends upon the whatever the state or whatever the region they are living in. We need to understand each and every particular giving importance to other peoples indirectly. This means, and we need to understand their culture and their emotions also. That is a point given here. And identify emotions in one's own physical states, feelings and thoughts. That is identifying emotions in one's own physical state. వాళ్ళ ఫిజికల్ కండిషన్ ఎట్లా ఉంది ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవటం అనమాట. ఆ ఎమోషన్స్ని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అండ్ దేర్ థాట్స్ అనమాట. వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎట్లా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఐడెంటిఫై ఎమోషన్స్ ఇన్ వన్స్ ఓన్ ఫిజికల్ స్టేట్స్, ఫీలింగ్స్ అండ్ థాట్స్. That is the perceiving emotions. These are comes under perceiving emotions here. And next one is facilitating thought using emotions. Facilitating thought using emotions. In that select the problems based on how one's ongoing emotion state might facilitate cognition. ఎట్లాగా ఒక విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది బ్రెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక ఎమోషన్ ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా సొల్యూషన్ తీసుకుంటున్నారు, ఒకవేళ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే ఎట్లా ఏమేమి ఫాలో అవుతూ తీసుకుంటున్నారు దాన్ని, ఆ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వాళ్ళకున్న ఇంటలెక్చువల్ థాట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కూడా తీసుకుంటున్నారు అనమాట స్టేట్లో. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ అనమాట. సెలెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ వన్స్ గోయింగ్ ఎమోషన్ స్టేట్ మైట్ ఫెసిలిటేట్ కాగ్నిషన్. That means cognition means with respect to brain related thing. And next one is leverage mood swing to generate different cognitive perspectives. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి మూడ్ స్వింగ్ మీన్స్ పాజిటివ్, మన దగ్గర మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాజిటివ్ మూడ్ ఉందనుకున్నాము, మనకి మంచి పాజిటివ్ మూడ్ అంటే వీ కెన్ డూ ఎ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ దట్ పాజిటివ్ మూడ్. నెగిటివ్ మూడ్ ఉందనుకోండి, we are unable to do easy task also. It will take more time because of that negative mood. That's why leverage mood swing to generate different cognitive perspectives అన్నమాట. ఈ మూడ్ స్వింగ్ ఉందనుకోండి, ఏదైనా వెంటనే ఒక మూడ్, ఇప్పుడు పాజిటివ్గా థింక్ చేసే పర్సన్ కూడా ఒక మంచి మూడ్లో ఉంటే ఒకలా వర్క్ చేస్తాడు, నెగిటివ్ మూడ్లో ఉంటే ఇంకోలా వర్క్ చేస్తాడు అనమాట. ఈ మూడ్ స్వింగ్ అనేది ఒక మూడ్లో నుంచి ఇంకో మూడ్లోకి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకోండి, అదేంటంటే ఇట్ మే ఎఫెక్ట్ ది కాగ్నిటివ్ పర్స్పెక్టివ్. మన కాగ్నిటివ్ పర్స్పెక్టివ్స్, మన బ్రెయిన్ థింకింగ్ లెవెల్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ గివెన్ హియర్. That is next one is prioritize thinking by directing attention according to the present feelings అన్నమాట. ప్రియారిటైజ్ థింకింగ్, ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఇంపార్టెంట్ అట్లా ప్రియారిటైజ్ చేసుకోగలగాలన్నమాట. ప్రియారిటైజ్ థింకింగ్ బై డైరెక్టింగ్ అటెన్షన్ అకార్డింగ్ టు ది ప్రజెంట్ ఫీలింగ్. మన ప్రజెంట్ ఫీలింగ్ని బట్టి దాన్ని మన ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రియారిటైజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్. డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్ వర్క్ ఇన్ అవర్ depends upon the what is the importance, what is the urgency of that we need to do. Like that we are going to categorize each and every work, and later on depends upon the categorization or priority we are going to do in the fruitful manner. Next one, generate emotions as a means to relate to experiences of another person. That is generate emotions as a means టు రిలేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ఎమోషన్ ఉందనుకోండి, ఆ ఎమోషన్స్ ఇప్పుడు ఆ ఎమోషన్స్ని ఎట్లాగా మనం నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ని వేరొకరి లైఫ్లో మన పేరెంట్స్ కానీ మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనతో షేర్ చేసుకుంటే, వాళ్ళు పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో అట్లా డల్ అట్మాస్ఫియర్ ఉందనుకోండి వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళు ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తారో మనం తెలుసుకుంటే వీ కెన్ అనలైజ్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ది ఫ్రూట్ఫుల్ మేనర్. అదనమాట జనరేట్ ఎమోషన్స్ యాజ్ మీన్స్ టు రిలేట్ టు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్ అనమాట. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి కూడా మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ని అనలైజ్ చేసుకోవడానికి ఫిజిబిలిటీ ఇస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జనరేట్ ఎమోషన్స్ యాజ్ అన్ ఎయిడ్ టు జడ్జ్ అండ్ మెమరీ. మనం మన ఎమోషన్స్ని ఒక హెల్పింగ్ టూల్ లాగా ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వస్తే దాన్ని జడ్జ్ చేయగలగాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ దాన్ని మెమరైజ్ చేసుకోగలగాలి అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్.
generate emotions as an aid to judgment and memory. This is about facilitating thought using emotions here. This is regarding thought. This is regarding perceiving those emotions depends upon different situations or different cultures. This is first one. This is about facilitating our thought using emotion. Next one, understanding emotions. Next one is understanding emotions. In understanding emotions, recognize cultural differences in the evaluation of emotions here. Differences, cultural differences, recognizing cultural differences in the evaluation of emotions. Next one is understanding how a person might feel in the future or under certain conditions. That is ఎఫెక్టివ్ ఫార్కాస్టింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో ఎట్లా థింక్ చేస్తున్నాడు, అదే ఫ్యూచర్లో అయితే ఎట్లా థింక్ చేస్తాడు ఏంటి అనేది చెప్పడం అనమాట. మనం ఫోర్కాస్ట్ చేయగలగాలన్నమాట. ఫ్యూచర్ని ఫోర్కాస్ట్ చేసి ఆ పర్సన్ ఇప్పుడున్న థాట్ ప్రాసెసింగ్ తోటి we are supposed to analyze the, if for example for this instance that person is reacting in a more positive way, in future also he is going to react in the more positive way, like that we can analyze. We are supposed to analyze the present situation as well as the future situation also under certain conditions. That forecasting, that effect, that is going to be effective. We can treat this as effective forecasting, like that. Recognize likely transitions among emotions such as from anger to satisfaction. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కోపంలో ఉన్నాడు అనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కోపంలో ఉంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కోపంలోంచి నార్మల్ స్టేట్కి రావడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటున్నారు ఏంటి, దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయగలగాలన్నమాట. రికగ్నైజ్ లైక్లీ ట్రాన్సిషన్స్ అమాంగ్ ఎమోషన్స్ సచ్ యాజ్ ఫ్రమ్ యాంగర్ టు ది నార్మల్ స్టేట్ ఆర్ సాటిస్ఫాక్షన్ స్టేట్, లైక్ దట్. అండర్స్టాండ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్. కాంప్లెక్స్ అంటే కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దానికి ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆ కాంప్లెక్స్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు. లేకపోతే మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అనమాట, పాజిటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు, ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అనమాట. వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ కాంప్లెక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ అండ్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ మూడ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్. ఆ మూడ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, పాజిటివ్ మూడ్, నెగిటివ్ మూడ్, పాజిటివ్ ఎమోషన్స్, నెగిటివ్ ఎమోషన్స్, అండ్ స్వింగ్ మూడ్స్, స్వింగ్ ఎమోషన్స్, ఇట్లా differentiate. We need to differentiate these emotions as well as moods also. Price the situations that are likely to be elicit emotions. ఏదైనా బాగా చేస్తున్నారు అనుకోండి, వర్క్ బాగా చేస్తుంటే ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్స్ వల్ల మంచి జరుగుతుంటే, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్కి మంచి జరుగుతుంటే, పర్సన్కి కానీ అక్కడ వర్క్ చేసే ఎన్విరాన్మెంట్లో అదేమన్నా వేరొక అదర్ పీపుల్ కూడా గుడ్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ సమ్ గుడ్ టు ది అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. వీఆర్ సపోజ్ టు ప్రైస్ ద సిచ్యువేషన్ దట్ ఆర్ లైక్లీ టు బి ఎలిసిట్ ఎమోషన్స్. ఆ ఎమోషన్స్ వల్ల నీకే కాదు మాకు మంచి జరుగుతుంది, మన ఆర్గనైజేషన్ కూడా మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి వీ నీడ్ టు ప్రైజ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో. Determine the antecedents, meanings and consequences of emotions. We need to portray some meaning or consequences. ఎమోషన్స్ వల్ల ఎట్లాంటి ఏమేమి అవుతాయి అనమాట. అంటే మనకి దానివల్ల ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్స్ వల్ల మనం దానికి డిస్క్రైబ్ చేయగలం అనమాట. ఆ ఎమోషన్స్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తే అదర్ పర్సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ పర్టికులర్ ఎమోషన్ వల్ల యువర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్, లైక్ దట్. We need to analyze them, but we need to analyze and determine, and we need to describe what is the cause and effect of that particular emotion, like that. We need to give that అదేంటంటే ఒక భరోసా లాగా చెప్పగలగాలన్నమాట. మన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆ బెస్ట్ ఫ్రెండ్కి అతను ఎమోషన్స్ కొంచెం మూడ్ స్వింగ్, ఎమోషనల్ స్వింగ్ ఉందనుకోండి, వాడికి మనం ఇట్లా ఉంటే, నువ్వు ఇట్లా ఉంటే మీ ఫ్యామిలీకి ఇది ఎఫెక్ట్ అయింది, ఇట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నువ్వు ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా ఒక పర్టికులర్ గుడ్ పాత్లో వెళ్ళాలంటే నీకు మూడ్ స్వింగ్ ఉండకూడదు, నువ్వు కరెక్ట్గా అప్రోప్రియేట్గా బిహేవ్ చేయాలి, అప్పుడే నీ ఫ్యామిలీలో కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు. అట్లాంటి కొంచెం మోరల్ సపోర్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్కరేజింగ్, ఇన్స్పైరింగ్
ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ అవతల వాళ్ళకి చెప్తే దే ఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ అన్నమాట. దే ఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ వై హీస్ టెల్లింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ హీస్ టెల్లింగ్ లైక్ దిస్ అనేది ఆ ఫ్రెండ్ ఆలోచించడానికి కూడా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లేబుల్ ఎమోషన్స్ అండ్ రికగ్నైజ్డ్ రిలేషన్స్ అమాంగ్ దమ్. వాటికి పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో వచ్చిన ఎమోషన్స్ని ఒక నేమ్ చేసి పెట్టుకోమంటున్నారు అనమాట. అవి నేమ్ చేసి పెట్టుకోవటం వల్ల ఏంటంటే మనకి పర్టికులర్గా ఇంకొక కాంటెక్స్ట్లో కూడా సేమ్ ఎమోషన్స్ రావచ్చు. ఆ ఎమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం లేబుల్ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం వాటిని రియలైజ్ చేయటం, వాటిని రికగ్నైజ్ చేయటం, వాటి నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్స్ నుంచి మనం రియలైజ్ అవటం కూడా జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్. Label emotions and recognize relations among them. Different emotions are there. We need to relate each and every emotions is possible by labeling that each and every emotions is possible here. And next one is managing emotions. Effectively manage other emotions to achieve a desired outcome. మేనేజ్ అదర్స్ ఎమోషన్స్. అదర్స్ ఎమోషన్స్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేయగలం? వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్ని మనం ఫుల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అనమాట. అదే ఎఫెక్టివ్లీ మేనేజ్ అదర్స్ ఎమోషన్స్ టు అచీవ్ ఏ డిజైర్డ్ అవుట్కమ్. డిజైర్డ్ అవుట్కమ్ మీన్స్ పాజిటివ్ డిజైర్డ్ అవుట్కమ్. అతన్ని చేంజ్ చేయగలిగితే, ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ని అర్థం చేసుకొని అతనికి మంచి చెడు అనేది మనం చెప్పగలిగితే ఇన్ ది పాజిటివ్ వే, then it is going to be acts as a desired outcome here. Effectively manage one's own emotions to achieve a desired outcome. The same thing, మన వేరొకరికి చెప్పేటప్పుడు యాజ్ వెల్ యాజ్ అండర్స్టాండింగ్ అవర్ ఎమోషన్స్ ఆల్సో. ఎఫెక్టివ్లీ మేనేజ్ వన్స్ ఓన్ ఎమోషన్స్. మన ఎమోషన్స్ వేరొకరి ఎమోషన్స్ కూడా మనం కరెక్ట్గా మేనేజ్ చేసుకోగలగాలన్నమాట. అది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇవాల్యుయేట్ స్ట్రాటజీస్ టు మెయింటైన్, రెడ్యూస్ ఆర్ ఇంటెన్సిఫై అండ్ ఎమోషనల్ రెస్పాన్స్ అనమాట. ఏదైనా సరే ఎమోషనల్ ఎక్కువగా ఎమోషన్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చేసింది అనుకోండి. ఒక రిగ్రెట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఉందనుకుందాం. ఆ రిగ్రెట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ ఎక్కువగా ఎనార్మస్గా వచ్చేసింది అనుకోండి. దాన్ని అంత ఎక్కువగా వస్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ అనమాట. అది ఎక్కువగా రాకుండా దాన్ని కరెక్ట్గా అప్రోప్రియేట్ లెవెల్స్లో మెయింటైన్ చేస్తూ, దాన్ని కుదిరితే ఇంకా తగ్గించుకుంటూ, దాని ఇంటెన్సిటీని తగ్గించగలిగితే వీ కెన్ మేక్ మోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. అట్లా తగ్గించుకోవటం వల్ల ఏంటంటే ఆటోమేటికల్లీ all the body parts are going to work in the appropriate way, and it is not going to affect each and every organ in our body. That is, evaluate strategies to maintain, reduce or intensify an emotion response. We need to strategies to be maintained to reduce those emotions, to reduce those negative emotions anamata. Okay. Next one is monitor emotional reactions to determine their reasonableness. That means monitor ఎమోషనల్ రియాక్షన్స్ మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఆ ఎమోషన్స్ వల్ల ఎట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయి మన బిహేవియర్లో కానీ, మన బిహేవియర్ కానీ, యాజ్ వెల్ యాజ్ మన వర్డ్స్లో కానీ, మన డీడ్స్లో కానీ ఎట్లా చేంజెస్ వస్తున్నాయి ఏంటనేది చూసుకోగలగాలన్నమాట. దట్ ఈస్ మానిటర్ ఎమోషనల్ రియాక్షన్స్ టు డిటర్మైన్ దేర్ రీజనబుల్నెస్. అది ఎంత రీజనబుల్గా ఉంది, అది ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్ వచ్చిందనుకోండి, పాజిటివ్ ఎమోషన్ వస్తే ఎట్లా ఉంది, నెగిటివ్ ఎమోషన్ వస్తే ఎలా ఉంది, అవి ఎంత రీజనబుల్గా ఉంది, అదర్ పర్సన్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా, వాళ్ళ లైఫ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా మన ఎమోషన్స్ వల్ల అనేది చూసుకోగలగాలన్నమాట. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మానిటరింగ్ ఎమోషనల్ రియాక్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎంగేజ్ విత్ ఎమోషన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్. ఆ ఎమోషన్స్ మనకి పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ అయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్, మనకి హెల్ప్ చేసేలాగైతే. డిస్ఎంగేజ్ ఇఫ్ నాట్, అవి మనకి హెల్ప్ చేసేవి కాకపోతే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అయితే వీ నీడ్ టు కట్ దోస్ ఎమోషన్స్ అనమాట. ఆ ఎమోషన్స్ని కట్ చేసేయాలి, ఎప్పటికప్పటికి తీసేయాలన్నమాట. డిస్ఎంగేజ్ ఇఫ్ నాట్. స్టే ఓపెన్ టు ప్లెజెంట్ అండ్ అన్ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్స్ యాజ్ నీడెడ్. ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్, అన్ప్లెజెంట్ ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంటాయి అనమాట ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్. దోస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ కామన్. మన సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ ఒకలా ఉండవు అనమాట. డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వీ కెన్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. వీ నీడ్ టు ఫేస్ ఆల్ ది సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ది ఈక్వల్ ఫార్మాట్ లైక్ దట్. సో స్టే ఓపెన్ టు ప్లెజెంట్ అండ్ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్స్ యాజ్ నీడెడ్ అండ్ టు ద ఇన్ఫర్మేషన్ దే కన్వే. ఏదైనా సరే వాటిలో ఆ ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి, అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం రాబట్టుకోవాలి. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గట్లుగా మనం
బిహేవ్ చేయగలగాలన్నమాట. పాజిటివ్ వేగానే న్యూట్రల్గా ఉండి మనం పాజిటివ్ ఎమోషన్ వచ్చినా నెగిటివ్ ఎమోషన్ వచ్చినా దాన్ని ఈక్వల్గా తీసుకోగలగాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. And next one is EI means emotional intelligence. Next one is mixed models of EI. Those are introduced by Daniel Goleman. Goleman's model outlines for four main EI constructs, that is self-awareness. Self-awareness. In this self-awareness, that is self-awareness means ability to read one's emotions and recognize their impact while using gut feelings to guide decisions here. Ability to read one's emotions and recognize their impact. ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వస్తే ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో దాని ఇంపాక్ట్, దాని యొక్క సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఏంటి ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్ వల్ల అనేది తెలుసు. వైల్ యూజింగ్ గట్ ఫీలింగ్స్ టు గైడ్ డెసిషన్స్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్స్ వల్ల మనకి ఆ ఇంపాక్ట్ మన లైఫ్లో దాని ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫీలింగ్ టు గైడ్ డెసిషన్స్. ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే, ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ డెసిషన్ వల్ల ఏంటంటే గట్ ఫీలింగ్స్ టు గైడ్ డెసిషన్స్ అనమాట. మన ఆ డెసిషన్స్ పాజిటివ్గా గైడ్ చేస్తుందో నెగిటివ్గా గైడ్ చేస్తుందో కూడా చూసుకోగలగాలన్నమాట. అది దట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ హియర్. Ability to read one's emotions and recognize their impact while using gut feelings to guide decisions here. Next one is self-management. Involves controlling one's emotions and impulses and adapting to changing circumstances here. Involves controlling one's emotions. This is mainly self-management, means controlling our own emotions. Our own emotions we are going to control here. That is self-management. It is indirectly a self-management one. And impulses and adapting to changes circumstances. ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే మన లైఫ్లో చేంజెస్ ఉంటే ఆ చేంజెస్కి తగ్గట్లుగా అడాప్ట్ చేసుకోగలగాలన్నమాట ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మన లైఫ్కి. అది. అండ్ కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ వన్ is social awareness. Ability to sense, understand and to react to other emotions while comprehending social networks here. Society, we are living in our society, we need to understand different situations in the societal point of view also. ఆ సొసైటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏదైనా సరే, ఏదైనా సొసైటీకి మనకి హార్మ్ చేసేది ఉందనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ ఆర్ సమ్ అదర్ న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్స్ అట్లాంటి ఏదైనా సెటప్ చేయాలన్నా ఆ ఇండస్ట్రీ నుంచి రిలీజ్ చేసే హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ కానీ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా, అవి ఎక్కువగా చేస్తే అవి సొసైటీలో పెడితే, పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ సొసైటీలో పెడితే అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ది లైఫ్స్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్స్ హియర్. Therefore, those industries or those chemical releasing plants like that, those are need to set up those industries in the outskirts of any town or city or some village like that. We need to place those industries in outskirts లో పెట్టాలన్నమాట ఆ ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం. ఎందుకంటే సొసైటీకి హార్మ్ చేయకుండా ఉండాలన్నమాట. అందుకని we need to sense that, understand that situation as well as react to other emotions while comprehending the social networks like that. And next one is relationship management. Ability to inspire, influence and develop others while managing conflicts here. ఏదైనా రిలేషన్షిప్స్లో ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే, ఏదైనా చిన్న గొడవలు అట్లాంటివి వస్తే వాటిని రిజాల్వ్ చేయగలగాలన్నమాట. వాటిని ఒక పార్ట్నర్షిప్లో వర్క్ చేస్తున్న ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉంటే ఏదైనా పార్ట్నర్స్ మధ్యలో, షేర్ హోల్డర్స్ మధ్యలో ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తే దోస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ we need to dilute those conflicts and by using by giving some inspiring thoughts and influential thoughts. By giving those things, we need to resolve those conflicts in our organization or in some other organizations like that. Okay, that is given here. Relationship management, ability to inspire, influence and develop others while managing conflicts here. Two measurement tools are based on the Goldman model. In that, first one is the emotional competency inventory, ECI, and the next one is emotional intelligence appraisal. Next one is emotional intelligence appraisal. Two measurement tools. First one is ECI, emotional competency inventory. Next one is emotional intelligence appraisal.
emotional intelligence, appraisal. These two are the tools. These two are acts as a tools to measure that emotional intelligence format. And, before going to continue this topic, I am going to tell you what is the importance of doing every task అన్నమాట. ప్రాధాన్యాలు ఎట్లా ఇవ్వాలి ఏంటి, మనకి 100 పనులు ఉండొచ్చు అనమాట. మనం చేసే పనులు 100 ఉండొచ్చు, కానీ ఈ పనులు మటుకు వెంటనే ఎప్పటికప్పుడు చేయాలన్నమాట. ఏంటంటే 100 పనులు ఉన్నప్పటికీ సమయానికి భోజనం చేయటం, 1000 పనులు ఉన్నా సరే పొద్దున్నే లేచి స్నానం చేయటం, 1,00,000 ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ మనకి ఎన్ని ఖర్చులు ఉన్నా సరే మనం ఏదైనా సరే దానం చేయడానికి కొంత డబ్బు కేటాయించాలన్నమాట. కోట్లాది పనులు ఉన్నా సరే, మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే, కోట్లాది పనులు ఉన్నా సరే, మనం దేవుడిని పూజించడం మటుకు మానకూడదు అనమాట. దీస్ ఆర్ ది 4 థింగ్స్ వీ నీడ్ టు మెమరైజ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫీడింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. టైంకి భోజనం చేయాలి. ఫీడింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఎర్లీ మార్నింగ్ బాత్. Next one is charitable deeds, and next one is praying God anamata. These 4 deeds we are supposed to maintain in whatever the situation it may be. We need to do the task. ఎన్ని 100 కానీ 1000 కానీ ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే ఈ నాలుగు పనులు చేయటం మటుకు మానుకోకూడదు అనమాట, నార్మల్ హ్యూమన్ వే. అండ్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్. అదేంటంటే కొన్ని 6 ఈవిల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు, 6 గుడ్ హ్యాబిట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. 6 ఈవిల్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ హౌ టు అవాయిడ్ బై ది వెల్త్ సీకర్స్ ఆర్ ఎక్సెసివ్ స్లీప్. బాగా ఎక్కువగా నిద్రపోవటం అనమాట, ఎక్సెసివ్ స్లీప్. మళ్ళీ లెథర్జిక్ స్నూజింగ్ అనమాట. లెథర్జిక్ స్నూజింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ కునికి పాటలు పడటం అనమాట. అంటే ఫాస్ట్గా చేయకుండా స్లోగా చేయటం అనమాట పని. లెథర్జిక్గా చేయటం అనమాట పనులు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఫియర్ఫుల్నెస్. హ్యావింగ్ ఫియర్ ఇన్ అవర్ థాట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ అవర్ డీడ్స్ అనమాట. ఫియర్ఫుల్ థాట్స్, భయంగా ఉండటం అనమాట. మిస్ప్లేస్డ్ యాంగర్ అంటే కోపం అనమాట. వెంటనే అక్కర్లేని చోట కూడా కోపపడుతూ ఉండటం అనమాట. అండ్ లేజినెస్ అండ్ ప్రొకాస్టినేషన్, వాయిదా వేయటం. దీస్ ఆర్ ది 6 ఈవిల్స్. స్లీప్, లెథర్జిక్ డూయింగ్ ద టాస్క్, ఫియర్, మిస్ప్లేస్డ్ యాంగర్, లేజినెస్ అండ్ ప్రొకాస్టినేషన్, పోస్ట్పోన్మెంట్ అనమాట. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్, 4 ఈవిల్స్. 6 ఈవిల్స్ we need to dissolve. We are not supposed to make or encourage the 6 evils in our lives. Next, 6 good habits. Those 6 good habits are speech. ఎప్పుడైనా సరే నిజమే మాట్లాడటం. స్పీచ్, గివింగ్ నేచర్, దానం చేసే గుణం ఉండటం, గివింగ్ నేచర్. అలర్ట్నెస్, సోమర్తనం లేకుండా కాన్షియస్గా ఉంటాం అనమాట. జెలసీ ఫ్రీ మైండ్, ఏది అసూయ లేకుండా ఉంటాం అనమాట. జెలసీ ఫ్రీ మైండ్. ఫర్గివింగ్ నేచర్, ఎవరినైనా సరే త్వరగా క్షమించగలగాలన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టాలరెన్స్, ఓర్పు. ఫర్గివింగ్ నేచర్, టాలరెన్స్ అంటే వాళ్ళు ఏదైనా మిస్బిహేవ్ చేసినా, చేసినా సరే ఓర్పుతోటి, పేషెన్స్ తోటి ఉండటం అనమాట, టాలరెన్స్. అండ్ బ్రేవరీ మీన్స్ ధైర్యంగా మనం ఎదుర్కోగలగడం అనమాట ఏదైనా సిచ్యువేషన్. దీస్ ఆర్ ది 6 గుడ్ హ్యాబిట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెల్లింగ్ ద ట్రూత్, గివింగ్ నేచర్, దానం చేసే గుణం ఉండటం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అలర్ట్నెస్, jealousy free mind, forgiving nature, tolerance and bravery. These are the main 6 good habits we need to adapt in our lives. 6 evils should be removed from our life. 6 good habits we need to adapt in our life. This is about good and bad, good habits as well as bad evils we are supposed to adapt as well as remove from our life. Okay, and going to the next EI model, right? EI model, it refers to an individual's self-perception of emotional abilities,
some traits, that is adaptability, assertiveness, emotion perception, emotion expression, emotion management, emotion regulation, impulsiveness, relationships, self-esteem, self-motivation, social awareness, stress management, trait empathy, trait happiness, trait optimism. All these are comes under all these we have seen these terms, each and every term in the previous human values chapter. Please go through again. All these comes under in the emotional intelligence only. Why we are going for this emotional intelligence means, this emotional intelligence means thinking about others, understanding the feelings of others. That is the main thing. That means indirectly, if engineer acts as a మేనేజర్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాము. ఒక ఇంజనీర్ మేనేజర్ అయ్యాడు అనుకుందాం ఒక కంపెనీలో. అప్పుడు ఆ మేనేజరు అదర్ ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఆలోచించాలన్నమాట. ఫర్ దట్ సేక్ దిస్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ టాపిక్ ఈస్ గివెన్ హియర్. ఇప్పుడు ఇంజనీర్స్ యాజ్ మేనేజర్స్ అని చెప్పి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఫర్దర్ క్లాసెస్లో. అప్పుడు ఏంటంటే ఆ మేనేజర్గా యాక్ట్ చేసినప్పుడు పర్టికులర్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ యూ మే కమ్ అక్రాస్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ those situations and act upon that situation. For that sake, these different traits we are supposed to understand each and every trait in the detailed manner. Okay, and measures of this construct is the trait emotional intelligence questionnaire, that we can call this as a TEIQ. These are the emotional computers given here. It is okay man, who before you hit compile, listen up. This is one computer is asking here, and human is doing like that. You know, when you are falling asleep and you are imagine yourself walking or something like that, computer is telling, and something, and suddenly you misstep, stumble, and jolt awake. Yeah, and computer is talking to this human. And next, well, that's what a seek fault feels like. డబుల్ క్లిక్ యువర్ డ్యామ్ పాయింటర్, ఓకే అని చెప్పి ఇప్పుడు కంప్యూటరు మనల్ని ఏదైనా ట్రైన్ చేసినప్పుడు, ఏదైనా మనం నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చేయాలనుకోండి, అది ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా. అంటే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ కంప్యూటర్ థింక్ చేస్తున్నట్టు అనమాట. అట్లాగా ఆ కంప్యూటర్ థింక్ చేసి మనకి ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్కి ఏం కావాలి ఏంటి అనేది, ఇప్పుడు మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి వస్తుంది కదా, మిషన్ లెర్నింగ్ అని చెప్పి వస్తున్నాయి కదా టాపిక్స్. అవి డిపెండ్స్ అపాన్ దీస్ ఎమోషనల్ థింకింగ్ ఓన్లీ. ఆ ఎమోషనల్ని థింకింగ్ రిలవెంట్ టు ది కంప్యూటర్ చేస్తే ఎమోషనల్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్తుంది అనమాట. ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ మన మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని బట్టి కంప్యూటర్ మనకి ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ మనం తీసుకోగలగాలన్నమాట. అది దోస్ కంప్యూటర్స్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఎమోషనల్ కంప్యూటర్స్ హియర్. Use of emotional computers, that is a musical tutor for piano lessons like that. Is it maintaining interest? Is the student making mistakes? మెయింటైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా ఉంది, ఆ ఇంట్రెస్ట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారో లేదో. ఈజ్ ద స్టూడెంట్ మేకింగ్ మిస్టేక్స్? ఈజ్ ద లెసన్ టఫ్ ఫార్ ది పియానో కీ స్ట్రక్? should it just make the user happy? User but different apps are there in order to make these emotions in the emotions understand చేసుకోవడం. చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి గూగుల్ ప్లే స్టోర్. By downloading those emotions also we can analyze our emotions here. Next one is human teachers use effective cues. Imagine an emotionless tutor. How to make computer emotion. Answer: effective computing. Effective computing deals with the design of systems that can recognize, interpret and process human emotions. అది మొత్తం ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లా తీసుకొని ఆ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తే దెన్ కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ది ఎమోషన్స్ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. లైక్ దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ ఎమోషన్స్. ఇట్ కెన్ ఇంటర్ప్రెట్ అండ్ ప్రాసెస్ దోస్ ఎమోషన్స్ అండ్ గివ్ సమ్ అప్రోప్రియేట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ది హ్యూమన్ హియర్. Avenues, that is pursue emotions, express emotions, act on emotions, influence emotions, like that. Different avenues we can made. Major technologies of computer emotions, that is computing, emotional speech, facial expressions, body gesture, to recognize the user's emotion state by analyzing speech patterns and prosody,
prosody features. Next one is speech synthesis ని బట్టి చేయొచ్చమ్మా ఆ ఎమోషన్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం స్పీచ్ని బట్టి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ టు డిటెక్ట్ అండ్ ప్రాసెస్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ టు మెథడ్స్ సచ్ యాజ్ ఆప్టికల్ ఫ్లో, హిడెన్ Markov model, neural network processing. These are the advanced topics. We can analyze those facial expressions. Next one is body gestures through the body language to detect the positions and changes in body, especially hand gestures. Methods include 3D modeling methods like that. We can adapt this different types of speech, facial, and body gestures. So depends upon that changeovers and the changeovers emotions. It can be feed it to the computing. Effective computing is possible by using this feeding these different types of speech, facial, and body gestures. Next one is this is the speech features. Emotional speech processing is done by either modeling the data using the descriptive layers of speech. ఈ descriptive layers లో ఇచ్చినట్టు different descriptive layers are there for modeling of any speech synthesis tool like that. These are the some of the speech analysis. Simulations depends upon the mood, that is neutral, angry, happy, bored, frightening. And this is the sad modes. These are the simulation results given here. Spectrogram from emotional acted speeches like that. Spectrometer నుంచి స్పెక్ట్రోమీటర్ ఈ డిఫరెంట్ ఎమోషన్స్కి ఇచ్చిన అవుట్పుట్స్ అమ్మా ఇవన్నీ. ఓకే, ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్. ఇవి రీసెర్చ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తుంది అనమాట ఇది ఎక్కువగా. ఆప్టికల్ ఫో, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ టైప్ ఆఫ్ research example. This is the example given with respect to the we can do some speech analysis can be done with respect to your voices. This is that one. And computational models of emotions. Wright's CLE model in 1997. These are the another models given here. Main model with our in our main model is Mayer and Salve model only. Okay, these are the other topics. Conclusion: computer without emotions, not creative or intelligent. Computer acting on emotions may someday wipe out their creators also. ఇది నెగిటివ్ థింగ్ అనమాట. అది ఎవరైతే సృష్టిస్తారో వాళ్ళ కంప్యూటర్ మన రోబో ఫిల్మ్లో చూపించినట్టు అనమాట. కంప్యూటర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎమోషన్స్ మే someday wipe out their creators also. Possible solution: give computers ability to perceive, express, and heuristically act on emotions, but ensure that the emotions are always visible. Those emotions should be visible like that. By this I'm going to stop this session. This is about emotional intelligence.